یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو کروڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی لوگوں کا IQ کم کرنے، کرائم ریٹ بڑھانے اور ہماری موجودہ انوائرمنٹ کو تباہ کرنے میں بھی اس ایک انسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1908 میں امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں ایک عورت اپنی گاڑی پہ آئل برج سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ پاس گزرتے ایک مسافر نے اپنی گاڑی روکی تاکہ اس عورت کی مدد کر سکے۔ اس زمانے میں گاڑی کو ہاتھ سے لیور گھما کے سٹارٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے زور سے لیور گھمانا شروع کیا۔ گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی، مگر اس لیور کا ہینڈل اس آدمی کے منہ پر اتنی شدت سے لگا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس آدمی کا نام تھا بائرن کارٹر اور وہ ڈیٹرائٹ کی آٹو مارکیٹ میں کافی مشہور تھا۔ اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا ہنری لی لینڈ، جو مشہور آٹو کمپنی کیڈیلیک کا مالک تھا۔ امریکہ میں رہنے والے لوگ اس کمپنی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ خیر، اپنے دوست کی موت سے ہنری کافی دکھی ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی گاڑی بنائے گا جسے لیور گھمائے بغیر سٹارٹ کیا جا سکے۔ ہنری نے اس کام کے لیے کچھ انجینئرز ہائر کیے اور صرف 3 سالوں میں انہوں نے دنیا کی پہلی آٹومیٹک سٹارٹ ہونے والی گاڑی بنا ڈالی، جسے کیڈیلیک ماڈل 30 کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی پچھلی تمام گاڑیوں سے زیادہ پاورفل تھی اور اس کے آنے کے بعد کیڈیلیک کی سیل بھی ڈبل ہو گئی۔ لیکن اس گاڑی کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی اور وہ تھی اس کے انجن کی آواز۔ یہ کان پھاڑ دینے والی آواز کو انجن ناکنگ کہا جاتا تھا، اور صرف کانوں ہی نہیں بلکہ انجن کے لیے بھی ناکنگ بہت ڈیمیجنگ تھی، کیونکہ اس سے فیول ایفیشنسی کے ساتھ ساتھ انجن کی لائف بھی کم ہوتی تھی۔ اس ناکنگ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ فیول کا کوئی ایسا کمبینیشن بنایا جائے جس سے سلنڈر میں سپارک نہ ہو اور انجن آرام سے فیول مکسچر کو کمپریس کر سکے۔ یہ مکسچر بنانے کے لیے ہنری نے ایک 27 سال کے انجینئر کو ہائر کیا جس کا نام تھا تھامس مجلی۔ تھامس نے ڈفرنٹ کمپاؤنڈز کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے۔ وہ ایک ایسا کمبینیشن بنانا چاہتا تھا جو کہ سستا ہو اور آسانی سے فیول میں استعمال ہو سکے۔ 5 سال مسلسل کام کرنے کے بعد تھامس نے آخر کار ایک کمپاؤنڈ ٹیٹرا ایتھائل لیڈ بنایا جو اس کی نظر میں ایک پرفیکٹ سولوشن تھا۔ اسی کمپاؤنڈ کی تھامس کو تلاش تھی۔ یہ سستا اور آسان ترین سولوشن تھا جس سے گاڑیوں کی ناکنگ ختم ہو گئی۔ یہ ڈسکوری آٹو انڈسٹری کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ تھامس یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ڈسکوری اسے ارب پتی بنانے والی ہے۔ اس کمپاؤنڈ کو تھامس نے پیٹنٹ کروا لیا اور اس کا نام رکھا ایتھائل۔ اس کے بعد اس نے امریکہ کی 3 بڑی کمپنیز جنرل موٹرز، ڈیوپونٹ اور سٹینڈرڈ آئل کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایتھائل کارپوریشن۔ اب پوری دنیا اور خاص کر امریکہ کی تمام گاڑیوں کے فیول میں یہی کمپاؤنڈ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور اسی کو پورا کرنے کے لیے ایتھائل کارپوریشن نے نیو جرسی میں ایک نیا کیمیکل پلانٹ بنایا، لیکن اس کی شروعات ہی کافی بھیانک ہوئی۔ شروع کے 2 مہینوں میں ہی درجنوں ورکرز بیمار ہو گئے اور 5 ورکرز کی لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو گئی۔ میڈیا نے اس واقعے کو بہت اچھالا۔ عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھامس نے پریس کانفرنس کی جہاں پہ اس نے یہ لیڈ اپنے ہاتھوں پہ لگائی اور اسے انہیل کیا تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ لیڈ کوئی خطرناک چیز نہیں۔ لیکن تھامس خوب جانتا تھا کہ لیڈ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیڈ کسی بھی ڈوزیج میں بہت ہی خطرناک میٹل ہے۔ یہ بالکل کیلشیم کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح کیلشیم ہماری ہڈیوں میں سالوں تک رہتی ہے، اسی طرح لیڈ بھی ہڈیوں اور جسم کے دوسرے حصوں میں سالوں تک سٹور رہ سکتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جس چیز کو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے دماغ۔ اسی لیے لیڈ پوائزننگ کے کامن سمپٹمز میں سر درد اور میموری لاس شامل ہیں۔ بچوں کے لیے لیڈ پوائزننگ شدید خطرناک ہے۔ لیڈ ایکسپوجر بچوں میں دماغی کمزوری اور ایون معذوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ خیر، ہارورڈ، MIT اور ییل کے ڈاکٹرز نے تھامس کو خط لکھے اور اسے لیڈ کے استعمال سے خبردار کیا۔ انہوں نے وارن کیا کہ یہ کمپاؤنڈ انسانی جان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن تھامس اور اس کی کمپنی نے ایک نہ سنی، بلکہ الٹا انہوں نے پیسے دے کر ریسرچز کروائیں جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ لیڈ تو ہماری انوائرمنٹ کا ایک نیچرل حصہ ہے اور اسی لیے یہ بالکل بھی ہارمفل نہیں۔ انہی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کے نتیجے میں 1950 کی دہائی میں لاکھوں گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ کے فیول میں لیڈ استعمال ہونا شروع ہو گئی، لیکن 1
साइंटिस्ट को ये फंडेड रिसर्च बहुत खटक रही थी और उसका नाम था क्लेयर पैटरसन। पैटरसन ने सबसे पहले तो इस चीज का सुराग लगाया कि क्या वाकई लेड हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कुछ ही महीनों की रिसर्च के बाद पैटरसन ये जान चुका था कि हमारी एटमॉस्फेयर में लेड का बढ़ता हुआ लेवल असल में इंसानी कारनामों का नतीजा है। कुदरती तौर पर लेड हमारी एटमॉस्फेयर में तकरीबन ना होने के बराबर है। अब दूसरा सवाल ये था कि लेड के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं। ये जानने के लिए पैटरसन ने रिसेंटली मरने वाले अमेरिकन के दांतों और हड्डियों में लेड का लेवल चेक किया और फिर उसे हजारों साल पुरानी इजिप्शियन ममीज में पाए जाने वाले लेड के लेवल से कंपेयर किया। रिजल्ट्स ने पैटरसन के रोंगटे खड़े कर दिए। मॉडर्न अमेरिकन की हड्डियों में हजारों साल पहले के इंसान से 1000 गुना ज्यादा लेड थी। इस डिस्कवरी के फौरन बाद एक रिसर्च की गई जिसमें यह साबित हुआ कि जिन बच्चों के दांतों में लेड ज्यादा थी उनके स्कूल में फेल होने के चांसेस बाकी बच्चों के मुकाबले में 30% ज्यादा थे। इसी रिसर्च के नतीजे में CDC ने लेड एक्सपोजर की गाइडलाइंस रिवाइज करना शुरू कर दी और सेफ लिमिट 60 माइक्रोग्राम से कम करके 3.5 माइक्रोग्राम कर दी। और आज की डेट में हम ये जानते हैं कि लेड का कोई सेफ लेवल नहीं। पूरी दुनिया में तकरीबन 70% जहनी माजूरी का जिम्मेदार इसी लेड को समझा जाता है। 2022 में पब्लिश होने वाली एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में मौजूद 17 करोड़ लोग अपने बचपन में लेड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, स्पेशली वो जो 1951 से 1980 के दरमियान पैदा हुए। एक और स्टडी के मुताबिक लेड पॉइजनिंग की वजह से 800 मिलियन IQ पॉइंट्स भी गिर गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आज की दुनिया के लोग पिछले लोगों से कंपैरेटिवली कम इंटेलिजेंट हैं और इसकी वजह है फ्यूल में पाई जाने वाली यही लेड। ये रिसर्चेस तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। एक और स्टडी से ये पता चला कि 1970 से 1990 के दरमियान अमेरिका में एकदम क्राइम रेट बढ़ गया और यही पैटर्न बाकी तमाम कंट्रीज में भी देखने को मिला, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 2018 में होने वाली एक और रिसर्च में ये साबित हुआ कि लेड पॉइजनिंग से हर साल अमेरिका में तकरीबन 2.5 लाख लोग मरते हैं। पिछले 70 साल का हिसाब लगाएं तो ये 2 करोड़ लोग बनते हैं और पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 5 करोड़ लोग। इन करोड़ों लोगों की मौत की वजह थॉमस का वो कंपाउंड है जिसके बारे में वो खुद भी जानता था कि ये किस कदर डेंजरस है, मगर सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ाने की लालच ने उसे खामोश रखा। लेकिन ये तो थॉमस के जुर्म का सिर्फ एक हिस्सा है। सन 1900 के शुरू में GM मोटर्स सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि फ्रिज और AC भी बनाती थी, जिसमें 2 बहुत ही खतरनाक गैसेस इस्तेमाल होती थी, मिथाइल फॉर्मेट और सल्फर डाइऑक्साइड। थॉमस को ये टास्क दिया गया कि इन गैसेस का एक सेफ ऑल्टरनेटिव बनाए और उसने 1928 में एक नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल गैस बनाई जिन्हें CFCs कहा जाता है। CFCs का मसला ये है कि ये बहुत लाइट है और हवा में शामिल होने के बाद ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में 50 से 100 साल तक रह सकती है। इसी गैस ने हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करना शुरू कर दिया और आज हमारी 17% ओजोन लेयर में सुराख हैं। इन सुराख का मतलब है ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पर आती हैं, मतलब ज्यादा स्किन कैंसर, ज्यादा गर्मी और नतीजतन ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आज आने वाले फ्लड्स और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स में कहीं न कहीं थॉमस मिजली का भी हिस्सा है। इसीलिए हिस्टोरियन जॉन मैकनील ने कहा था, थॉमस मिजली हैड मोर इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर देन एनी अदर सिंगल ऑर्गेनिज्म इन अर्थ्स हिस्ट्री। 1940 में 51 साल की उम्र में थॉमस को पोलियो हो गया और वो माजूर हो गया। उठने बैठने के लिए उसने एक मैकेनिकल बेड बनाया जिसे डिफरेंट रस्सियों से कंट्रोल किया जाता था। 2 नवंबर 1944 को ये बेड इस्तेमाल करते हुए थॉमस इन्हीं रस्सियों में फंस गया और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुदरत का इंतकाम भी बहुत जालिम चीज होती है। लाखों लोगों को अपने फायदे के लिए मौत की भेंट चढ़ाने वाला अपने किसी मालो दौलत से फायदा ना उठा सका और एक दर्दनाक मौत मर गया। बड़े बड़े जालिम और फिरौन इसी बेबसी की हालत में खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। काश के अपने फायदे के लिए दूसरों का हक मारने वाले और उनकी जान से खेलने वाले इस वाक़े से कोई सबक ले सकें। ये लेडेड फ्यूल अब तकरीबन पूरी दुनिया में बैन हो चुका है और 2021 में अल्जीरिया वो आखिरी कंट्री था जिसने इसको बैन किया। पिछले 50 साल इस दुनिया के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ उसका हिसाब तो थॉमस और उसके साथियों को जरूर देना पड़ेगा। इस जहान में ना सही तो अगले जहान में सही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी हैं, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।